मोहम्मद मुकिम सोनिया गांधी को चिट्ठी प्रसंग कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करि पारंती। दिल्ली रे ओडिशा कांग्रेस विवाद तुटी पारे। कांग्रेस पाखरे गोटे सुजोग अछि बोली रामचंद्र काडाम्बी कहउचंती। केवल सेतिक नुआ जयदेव जेना भी कहउचंती जे दिल्ली रे कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ओडिशा कथा को नहीं आलोचना करि पारंती। कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिल्ली जिबे। यारी भितरे मोहम्मद मुकिम सबुठु बड़ आरोप होची जे भक्त दास ओडिशा रे अनेक नेता को सांगरे नहीं चालू नाहंती। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे मोहम्मद मुकिम सोनिया गांधी को चिट्ठी प्रसंग जो थिरे से 6टी बड़ गुरुत्वपूर्ण पॉइंट रखिथिले। ता भितरु 2टी प्रसंग को नहीं जोरदार आलोचना हेउची। गोटिए प्रसंग हेउची जे ओडिशा रे भक्त दास को नेतृत्व रे कांग्रेस आगको बढ़िबा संभवपर नुह। किछि एभली रहिछि मोहम्मद मुकिम मत। या पछरे से गोटिए बड़ कारण देखैचंती जे भक्त दास निज संसदीय क्षेत्र रे नुआपड़ा उपनिर्वाचन थिला। सेठी कांग्रेस 83,000 भोट रे हारिला। जेतबळे निज लोकसभा निर्वाचन मंडली रे भक्त दास को लोक ग्रहण करू नाहंती। ओडिशा रे भक्तंक नेतृत्व रे लोके कांग्रेस को केमिति ग्रहण करिवे एवं भक्त आगरु मध्य अनेक थर निर्वाचन हारिचंती। केवल सतिक नुह मोहम्मद मुकिम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो पूर्वतन सभापति शरद पट्टनायक विषय रे मध्य चिठी रे लिखिचंती। कोबली भाबे तांकु दायित्व दिया जायतिला। से मध्य निर्वाचन हारितिले। आगरु मध्य से अनेक थर निर्वाचन हारिचंती। ओडिशा कांग्रेस रो स्थिति बदलाइबा पई हेले मोहम्मद मुकिम मत रहिछि जे सबुठु बड़ कथा युव नेतृत्व को कोटी ना कोटी सुजोग दबा कथा। किंतु भक्त दास को ऊपर सबुठु बड़ आरोप जे भक्त दास कांग्रेस रो अनेक नेता को सांगरे नहीं चालू नाहंती। आहुरी गोटे कथा मु आपन को कहि रखे। एक कथा सेतबेले सामना को आसीथिला जेतबेले भक्त दास को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो सभापति रो दायित्व दिया गला। से समय रे आमे देखिले जे कोबली भाबे भक्त दास सबु नेता को एकाठी करी आगो को बढ़िबार शपथ नैतिले एवं समस्तक सहित मिसुतिले। कांग्रेस विधानसभा हुलुस्थुल करुथिला। कांग्रेस आंदोलन कला, राजरास्ता को ओलेला। महिला सुरक्षा प्रसंग रे समस्ते कहले जे भक्तंक नेतृत्व रे कांग्रेस एबे आगो को बढ़िछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन बेले किंतु कांग्रेस रो भीतर कली सामना रे पड़ी जायतिला। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे आरंभ रु ही देखिबा को मिलेला जे स्टार कैंपेनर रो विवाद भितरे कांग्रेस फसीगला। कहीं कि सुफिया फिरदौस, रमेश जेना कांग्रेस रो अनेक किछि युव नेतृत्व को डका गला नहीं। उपकूलर किछि नेतृत्व को डका गला नहीं। नुआपड़ार स्टार प्रचारक लिस्ट रे शामिल करा गला नहीं। ठीक एतिकी बेलकु जेतबळे भक्त दास एकाकी घासीराम माझी नुआपड़ा रे प्रचार करथिले। एपटे भुवनेश्वर रे, कटक रे कांग्रेस रो किछि नेता मुह खोलिथिले। भक्तंकर एक चाटिया ये मनोवृत्ति को नहीं बड़ आरोप मध्य आनिथिले। नुआपड़ा उपनिर्वाचन सरीगला। विभीषण कथा कहीदेले भक्त दास। मोहम्मद मुकिम श्रृंखला कमिटी को चिट्ठी लिखिले जे आपण भक्त दास को विपक्ष रे एक्शन नियंतु। परवर्ती समय कहगला जे मुकिम ए चिट्ठी रो कोनोसी महत्व नाही बा कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। पुणी थरे कांग्रेस रो से कली सामना को आसीथिला। बहु पूर्वरु कांग्रेस वरिष्ठ नेता नरसिंह मिश्र एक कथा मध्य कहिथिले जे तांकु आउ पचरा जाऊ नाही। यार भितरे मोहम्मद मुकिम जेतबळे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखिथिले एवं से कथा मध्य कहिथिले जे केंद्र रे मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व रे कांग्रेस आगो को बढ़िबा संभवपर नुह। कारण मल्लिकार्जुन खड़गे को बयस पाखापाखि 83 वर्ष हेलानी। भारत रे युववर्गंकर संख्या पाखापाखि 65 वर्ष। जो मानकर बयस 35 रु कम बा 35 रु अल्प टिके अधिक। तेणुकरी युव नेतृत्वर आवश्यकता रही। मोहम्मद मुकिम प्रियंका गांधी सपक्ष में जुक्ति बाढ़ी। केवल से नुआ चिठी रे मोहम्मद मुकिम शशि थरूर भली नेता सामना को आने कहते। आपड़ जदि देखिए शशि थरूर एवं कांग्रेस भितर आउ संपर्क सेते भल नहीं बोली चर्चा होउची। भक्तंकर ए चिट्ठी परे कांग्रेस रे निया जलिथिला। किंतु एपर्यंत आपड़ देखिए कौन भी वरिष्ठ नेता भक्त दास सपक्ष में सामना को आसी मत दौनाहांती। पंचानन कानून सहित आम कथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता से एक कथा कहते जे भक्त दास एकाकी चलुचंती। किछि वरिष्ठ बा किछि कांग्रेस नेता से पचारू नाहंती। आसंतु सुनिबा कौन कहते वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानून गो। सर मु आपन को न्यूज रूम को स्वागत करुछि। आपण गणमाध्यम लक्ष्य करथिबे कांग्रेस रो जणे परे जणे नेता सामना को आसुचंती एवं मोहम्मद मुकिम जो चिट्ठी लिखिचंती सोनिया गांधी को
ତା ଉପରେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କଣ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ କି? ମୁକିମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସେଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ନୂଆପଡାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 83,000 ଭୋଟରେ ହାରିଲା। ଆଗରୁ ବି ଭକ୍ତ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି। ତ କଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା? ନାଇଁ ଜଣେ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଂଗଠନକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଏଥିରେ ଧରନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଏଠି ବିହାରରେ ଏତେ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କାରଣ ନୀତିଶ କୁମାର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ କାଉନସିଲ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ଥାଏ ସେଠି ବିଧାନ ପରିଷଦ ସେଇଥିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି ସାର୍? କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଲାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଭୋଟ ପରେ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦଉ କାହିଁକି ବିଭୀଷଣ କହିଦେଲେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲା। ନୂଆପଡାରେ କଂଗ୍ରେସ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କହିପାରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ହେଲେ ଆଉ ଭୋଟର ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଖୁବ ଅଧିକ ହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ଭୋଟରେ ଜିତୁଥିଲା ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା, ସବୁଥର ଜିତୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା, ତା ବାପା ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଯଦି ଭୋଟ ପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ତିଆରି ହେଇଥିବା ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏତେ ସବୁ କଥା ଉଠୁନଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏକଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବୟସ 83 ହେଲାଣି, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଉ ୟୁଥ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଜିତିକି ଆସିଲେ 19 ଅପେକ୍ଷା 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାରେ ହାରିଲୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହାରିଲୁ, ବିହାରରେ ହାରିଲୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ହାତ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତା ପଛର କାରଣ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପୁଣି କୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନା ଏଆଇସିସି କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଆଇସିସି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଣ ଆମେ ବସିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦବା ନା କଣ କିଏ ନେତା ହେବେ? ସେଠି ଭାରତ ବର୍ଷ ରହିଛି ପରା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିବା ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ କାରଣ ଏ କଥା କରାଯିବା ଉଚିତ ବା କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲିକରି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଉଚିତ, ଯୋଉଥିରେ ସେଥିରେ ବୟସ୍କ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କମ ବୟସର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଇଏ ସ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ କଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସକୁ କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମକୁ କିମ୍ବା ରମେଶ ଜେନା ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଶ ଉଜୁଡି ଯିବ। ସୋଫିଆ ଜଣେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ତ ବିଚାର ଥିଲା ମାନେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଭଲ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲା ଏପରି ଭାବିବା ବା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଦଳର ମୋହାମ୍ମଦ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକିମଙ୍କର ଏ ଚିଠିକୁ ନେଇ କଣ ମତ ରଖିବେ ଯେ ସେ ଠିକ କଲେ ନା ଏମିତି କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେ ଘାତକ ସାଚିଲେ କଣ ରହିଛି ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହାମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କର ଏ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଢି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ 15 ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାହା ଖବରକାଗଜରୁ ପଢିଲି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ। ମୋର କହିବାର କଥା, ସୋଫିଆ ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କର ଝିଅ MLA ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ମହିଳା ଏବଂ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କୋଉଠି ସେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ନ ରହିଲେ ଦଳରେ ଆଉ କେହି ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି ବା କମ ବୟସର ନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କମ ବୟସର ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନାହାନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ସଭାପତି ଥିଲେ ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ କମ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବୋଧେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହବ, ସେଥିରେ ମତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ତା ବୋଲିକିରି କଣ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଆମେ ସାର୍ ଟିକେ ପୁରାପୁରି କଂଗ୍ରେସରେ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କି ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବା କିଛି ନେତା ମାନଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରିଦିଆଯାଇଛି କି? କାରଣ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଯାଉନି ଇଏ କଥା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଆମେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ଭଲ, ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପଚାରି କଣ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବା କିଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକା ଏକା ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପଚାରୁ ତ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମତେ ବି ଜମା ପଚରା ହେଇନାହିଁ, କେଉଁ କଥାରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲିକିରି ମତେ ନ ପଚାରିଲା ବୋଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସଟା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଭାବିବାଟା ହଉଛି ମାନେ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକି ବିଚାର କରୁନାହିଁ।